ಮಾತಾ ಪಿತರರು ಸೇವಿತರಾಗಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಮಾತಾ ಪಿತರರು ಸೇವಿತರಾಗಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಳಲು ಬಾಳುವರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಳಲು ಬಾಳುವರಾಗಿ, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಳಲು ಬಾಳುವರಾಗಿ, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆಯಾಗಿ ತಂದೀರಾ, ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆಯಾಗಿ ತಂದೀರಾ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವಾಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವಾಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ, ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ, ಪ್ರೇಮದಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುವರಾಗಿ, ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ, ಪ್ರೇಮದಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುವರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆಯಾಗಿ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಬೀಜದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ, ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿರಾಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು. A special welcome to all our farmer brothers and sisters who have come from over 100 villages in Tiptur Taluk of Tumkur district. We extend a hearty welcome to our distinguished guests on the days, Sri Guru Paradeshikendra Swamiji, Chief Pontiff of Keregodu Rangapura Mutt, Tiptur Taluk. Sri T.V. Jayachandra ji, former Minister for Law and Parliamentary Affairs, Government of Karnataka. He is currently a special representative of Karnataka in the Parliament. Mr. Masataka Fukuoka, representative of Ag Biotech, Japan. Mr. Ananda A.S., chairman of Subiksha Organic Farmers. Professor Ashok S. Alur, Vice Chancellor, Kodagu University. So Dr. Lakshmi Prasad, CEO, BioV. Dr. B.N. Narsimurthy ji, former Chancellor, Chief Mentor, Sri Satyasai Lok Seva Gurukulam Group of Institutions. Mr. Anand Kadali, Trustee and CEO, Sri Satyasai Annapurna Trust. And Sadguru Sri Madhusudan Sai, humanitarian and spiritual leader. ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿ ಮಠ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. The onset of the monsoon season in India is a crucial period when farmers sow seeds. It has been a tradition over the last 3 years for this group of farmers to visit Satyasai Grama and offer their gratitude to Sadhguru. Subiksha Organic Farmers Cooperative Society collaborates with Sri Satyasai Annapurna Trust by providing the main raw material, which is ragi.
Close to 3,000 farmers are involved, growing up to 6,000 tons of ragi every year. Processed at our Sai Shore facility and fortified with additional nutrients, this nutritional supplement caters to over 1 million school going children across our country. Caters to over 10 million school going children across our country. This partnership has enabled a positive ripple effect in many ways. By ensuring market access and financial security of these farmers, we strengthen local rural economies and their well being. For a nation lives when its farmers thrive. We are proud to share that these farmers have embraced organic methods of farming free of any chemical usage, thereby reiterating our mission of providing clean, ethical, sustainable, and wholesome nutrition to children. Inspired and touched by the impact of our programs, many of these farmers also donate a portion of their produce as a mark of their gratitude. And this completes the circle of kindness, interconnectedness, and a sense of belonging. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಪಾನೀಯವಾದಂತಹ ಸಾಯಿ ಶೂರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾನೀಯದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಪೋಷಕ ಧಾನ್ಯ ರಾಗಿ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಭಾಗವಾದ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಧ್ಯೇಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ರೈತರು ರಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ಆತ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈತರು ಕೇವಲ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. With a lot of devotion and reverence, each of these farmers has brought along a handful of indigenous seeds and grains of ragi, bajra, rice paddy, and various types of millets and pulses to be consecrated by Sadhguru in this holy land. They believe that these seeds will be energized and divinized, which they will take back as prasadam and sow the same for a bountiful crop. Now, I call upon Mr. Bharani Prasad, Director, SciSure Nutritions and CEO, Subiksha Organic Farmers Multi-State Cooperative Society Limited to make the introductory remarks. Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams at the lotus feet of our most beloved Sadguru and our guest of honor today, Shri Pardeshi Kendra Mahaswamiji. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಆನಂದ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿಯೋರು ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Last 13 years has been a journey of being a witness to the unraveling of Swami's mission every single day. Why do I say this? It started with building healthcare institutions, launching a nutrition program, and then educational institutions across the state of Karnataka. But if you look at the milestones, or if you break it down into every 3 years, there has been an amazing unraveling of a new chapter in each of this mission. The nutrition mission started with a simple fact that, so many children were going to school without having breakfast. Added to that, so many children were being born with congenital heart diseases, and at the root of which was that mothers were not being given enough nutrition. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗರ್ಭವತಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Moved by this, Swami started the Sai Shore program for pregnant women in 2018. But I must say, what really gave us traction, or what took off in a big way, was the Annapurna Morning Nutrition Program. And there's a reason to it. While we were trying to focus more on the pregnant women, Swami's mission was to really look at that adolescent girl. And the adolescent girl, when they attain the age of puberty, when they're in 6th, 7th, and 8th grade, that's when we have to take care. And in that aspect,
we really had a chance to impact, I would say, millions of adolescent girls and that little children through the Annapurna Nutrition Program. I always used to wonder why the pregnant women program has not taken off. But here was Swami looking at one step behind, at really taking care of that adolescent girl and that little child. But a new chapter opened every 3 years, as I said. Initially, the breakfast program, then the product for pregnant women, then Sai Show for school children, the adolescent girl through the school program, and then finally, the real uh, chapter unfolded 2 years back when we started working with the Ragi. And it goes to the credit of our trustees, who are Annapurna trustees who are present here, who really thought about a revolutionary idea, a low-cost, scalable idea in the form of Ragi, which has enabled us to witness this program today. Swami, while we focus so much on building the healthcare institutions and a medical college, I think in my little experience in the last 2 months, and of course Swami's vision behind it, the real transformation happens only when we change the way we eat our food. The food that we put in our mouth has to be pure, has to be sanctified. And this Ragi today, which has come in front of our eyes, which has come with so much of devotion, so much of purity, I'm sure this by itself will give a big clarion call for farmers to adopt organic cultivation. And this will really be the future of our agriculture. And today, all the stalwarts of agriculture are sitting today. I think the next big phase of Swami's mission, if I may say, will be a revolution in the way we eat our food and the way we cultivate our crops. And for that, we have Swami as a Lieutenant General steering from us, and it's just an opportunity for us to commit ourselves again to this mission as it goes strength by strength every day. And I just hope and pray to Swami and that we are there with you in all the times, and we are just there to do your whatever you command. Thank you, Swami. ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಾಯಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ ಶೋಕೇಸಸ್ ದ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸಾಯಿಶೂರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್? The Sri Satya Sai Annapurna Trust, based in Chikbalapur, Karnataka, is a non-profit organization dedicated to eradicating morning hunger among underprivileged school children across India. The morning nutrition program, which provides nutritious morning breakfast or a healthy drink the moment the child comes to school. Currently, this nutrition program is spread across 25 states and 4 union territories, significantly improving the nutrition of close to 10 million children. Over 1,500 farmers from Subiksha Organic Farmers Multi-State Cooperative Society have taken up the noble task of cultivating ragi to support this nation-building initiative. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ವೇದಗಳನ್ನ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಿಷ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೋಗನಾಶಕ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಬದುಕು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೋಕನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜರಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ರಾಗಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟೇಜು, ಕಲಬೆರಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾಕಾದ್ರು ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು. ಯಾಕೆಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ 10-15 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ
ಇದಿನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಲೆಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. By connecting the farmers' ragi produce to the cause of addressing malnutrition, Subiksha has truly become a bridge between that humble farmer and the little child. This has given a big boost to the cause of growing ragi without using any insecticide or pesticide. The true success of Subiksha and Annapurna Trust collaboration has been the fact that we were able to bring back the purity and sanctity at every stage in the mission of addressing malnutrition at scale. I invite all sections of the society, the governments, the social service organizations, the various cooperatives, and the farmer community to come together as one united force in order to improve the quality of life of our farmers in our country. The day every one of us will stand up to salute farmers when we see them walking on the road, the day their children also will have equal rights and opportunities like the children of the rich, that is the day I would think our country has become a developed nation. Now we request Sri Anand Ashri, Chairman, Subiksha Organic Farmers Multi-State Cooperative Society, to share his thoughts. He is a pioneer in organic farming. He has served in various state-level forums, organizations, and was involved in drafting and formulating Karnataka state policy on organic farming. Sri Anand. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಮಿಡಿತವಾಗಿ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೆರೆಕೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೂರದೂರಿನಿಂದ ತಂದಿಹೋ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಕಣಜ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಗುನುಗುತ್ತಾ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕರೇ, ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನೀವು ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. 2 ಕೈನ ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಪ್ಪೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಕರುಣಿಸಿದ ಬೀಜವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ. ಈ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ಕರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಂಥ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು,
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಪಾನಿನ ದೇಶದ ಫುಕುವೋಕಾ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಜ್ಯೇಷ್ಠರೇ, ತಾಯಿಯಾಗೂ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದ್ರೆ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ ಭಿಕ್ಷಕೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದಂಥ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥ ಎರಡು ಚೇತನಗಳು, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಗುರುಕುಲಂ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರ್ಚಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ, ಕೂತ ಚಾಪೆಯ ಲೆಕ್ಕ, ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಎಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಬೀಜಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ನಾಡಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೃಷಿಕರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋಕದ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಪೂಜ್ಯರ ಕೃಪೆಯ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕೋ ಆಚೆ ಸರ್ಕೋ ಈಚೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಬೇಕು, ನನಗೆ ಅವ್ರ ನೋಟ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಚೇತನ ಬಯಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇರಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೀಜದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಭರಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನಿವತ್ತು. ಹರಸಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿತ್ತು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ಬಿತ್ತು, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು, ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಋಷಿಗಳು ಬರದಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಮಾತು. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೀಜವನ್ನು ಜೀವ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರು. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಬೀಜ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಬೋದೆ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಬೋದೆ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷಿಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೀಜ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಗಡೆ.
ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೀಜವನ್ನು ವಿಷದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸ್ಬೋದು, ವಿಷದಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸ್ಬೋದು, ದಾಸ್ತಾನು ಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಈ ಮಾತು, ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀಜಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರದ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬೀಜ ತಾಯಿ, ಬೀಜ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾವವೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿವೆ. ಬಿತ್ತುವ ಕೈ, ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿತ್ತುವ ಬೆರಳು, ಆ ಬಿತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹರಸಿದ ಬೀಜ ನೀನು, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಕತ್ತಲೆಯ ಜಗತ್ತು, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಭೂಮ್ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಾಳೆ, ಹಸಿರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜಗತ್ತು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಕೃಷಿಕ ಹೇಳಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಠ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪಾಠ ಇದು. ನೀನು ಹಸಿರಾಗ್ತೀಯ, ಚಿಗುರಾಗ್ತೀಯ, ನೆರಳಾಗ್ತೀಯ, ಹಾಲುಂಡ ಕಾಳಾಗ್ತೀಯ, ಲೋಕದ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸ್ತೀಯ, ನಿನಗೆಂತ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿತ್ತು, ಸುಂದರವಾದ ಕಾಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೋಕ ಅಶೋಕ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹರಿಸಿದ ಬೀಜ, ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅನ್ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅವರ ತಾತನೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ತಂದೆಯೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತಾತನೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜನೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹರಸಿದ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗೆ ಈವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 45 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ಬೀಜ ಆಧುನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುವ ವಸ್ತು ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಬೀಜಕ್ಕೂ ಕೃಷಿಕನಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಪೋಣಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕೃಷಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತು. ಬೀಜ ಒಂದು ಜೀವ, ಅದು ಹಂಚುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಉಳಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆ, ತಾಳಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಬದುಕಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಹಸುವನ್ನು ತಣಿಸು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ, ಜೀವವನ್ನು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ತೀಯ ಅಂತ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಕೃಷಿಕನಿಗೂ ಈ ಸಂಕಟ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಾರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಣವನ್ನು ನಡುವೆ ತಂದು ಜೀವದ ನಡುವೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಜೀವದ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧ ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನೊಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಣುದ್ದ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮಳೆ ಆರಿದೆ, ಕರಿಮೋಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನಸುಗಳು ಕಮರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೈತರು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಹರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬೀಜ, ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಚಿಗುರು ಗೇಣುದ್ದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಕದ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಹಸಿವೇ ತಣಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಉಪಗ್ರಹ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಮಳೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಉಪಗ್ರಹ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಿಕೆ, ಬಿದಿರೆಗುಡಿಯ ಕೇವಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಶಂಕರೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 1ನೇ ವರ್ಷ ಆದ ಘಟನೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು.
ಸದ್ಗುರುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕೊಡುವ ರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಾಗಿಯನ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಸಲ ಅದು ನನಸಾಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಮಳೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. KVK ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ. ಎಷ್ಟು ಕಾಳಾಗುತ್ತೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಮಳೆ. ದೇವನಿವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳೇ, ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾದ್ಲು, ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕಾದ್ಲು, ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಬೈರಾಗಿಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಹರಸಿದ ಬೀಜಗಳು ಚಿಗುರಿದ ಆ ಕುಡಿಗಳನ್ನ ಸವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಂತವ್ರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಣಿತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಪುಲಕಿತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮ ನಲ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಧೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಆ ಶಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ರಾಗಿಯನ್ನ ಉಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಅರಳಿತು. ಕನಸಿನ ಲೋಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಾವು ಕೊಡೋ ಹಣದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಮಾತು, ತಾವು ಕೆಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಸೋತ್ರೆ ನಾಡು ಬಡವಾಗತ್ತೆ, ದೇಶ ಬಡವಾಗತ್ತೆ, ಭೂಮಂಡಲ ಬಡವಾಗತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಭೂತಾಯ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾಯುವರ ಹೆಗಲು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಪ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ವಿಷ ಲೇಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಗೋವನ್ನ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವನ್ನ, ಎಳೆ ಕರುವನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೆಚ್ಚಲಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಮಾರಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಹಂಚುವ ಗುಣವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಹಂಚ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುವ ಗುಣವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳು, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳು, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೌನ ಮುರಿದ ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗುರುಗಳೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತ್ರಿ. ಗಂಡ ಕುಡಿತಾನ್ರಿ, ಮಗ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ, ಅವನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾನ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸಮಾಜ? ಈ ಮುಗ್ಧ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಈ ಮುಗ್ಧ ಕೈಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೈಗೆ ವಿಷವನ್ನ ಕೊಡುವನ್ನುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಳಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವನ್ನ ಕೈಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಮಾಜದ ಉಳಿವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮುಂದೆ? ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯೋರು ಯಾರು ಮುಂದೆ? ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಕರುವನ್ನ ಆಕ್ಳತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಮುಂದೆ? ಬೀಜವನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವವರು ಯಾರು ಮುಂದೆ? ಕಾಡತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ತಾವು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಡಿರೋ ಮಾತಿದು, ಅವ್ರ ಅಂತಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿರೋದಿದು.
ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಮಾತಾಡಿರೋದಿದು. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಿದು. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಿದು. ಈ ಬೀಜಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಿದು. ನಮಸ್ಕಾರ. In his heartfelt talk, Anandji shared how, over the last 2 years, when farmers came and offered their seeds, their region, which usually faces scanty rainfall, was in fact blessed with abundant rains and a bountiful harvest with Sadhguru's blessings. With a lot of devotion, he also invited Sadhguru to bless the region with his visit. Subiksha and the entire society of farmers have truly become a part of our family. As a mark of our gratitude, a special health card will be given to each of them so that they can seamlessly avail all healthcare services at our hospital. And as always, all services will be provided free of any charge. We call on stage Sri Nanjundappa and Sri Irappa Hosmane from Subiksha along with their families and pray to Sadhguru to launch the Sai Subiksha Health Kisan Health Card. ಈ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. We will now have talks by the dignitaries. First, our special guest from Japan, Mr. Masataka Fukuoka, representative of Ag Biotech, and Mr. Aku, a farmer from Japan. Ag Biotech is an agri-tech company based in Japan, which is involved in promoting organic and regenerative farming. Over the years, Mr. Ako has been fearlessly practicing organic methods of farming. They will both speak in Japanese, and a translation of their talks will be displayed on the screen in both English and Kannada. It's a great honor to be invited to this event. Thank you, Swami, for inviting us from Japan and for the opportunity to speak to all our important farmers. Thank you very much. My name is Fukuoka and I'm from Abiotech, Japan. Besides me is Mr. Ako, one of our leading farmers. Agrobiotech, we work with the philosophy creating happiness for our earth and people. Our mission is revolutionizing the agriculture sector to pesticide-free and chemical fertilizer-free organic agriculture. In Japan, we have a concept called Shindo Fuji, which means body and earth are one. We are the earth we eat. We are the soil we eat. The health of the soil is the health of people. To that end, we conduct research of gut bacteria and soil bacteria to provide optimized microbiome solutions suited for each individual. We are here today to work with local farmers on initiative to increase income through organic farming. Yesterday, we had the valuable opportunity to visit the Sai Sugar Factory, the hospital and medical research facilities, and organic farming sites. We also discussed how to put our plan into practice. We are very much looking forward to the day we can begin working together with all the farmers here. Now, I would like to invite Mr. Ako, our farmer representative, to share his experience and philosophy on organic farming.
I speak Japanese only. Oh, sorry. 本日はこのような神聖な場にお招きいただきまして、マドゥスーダンさんに改めまして感謝申し上げます。ありがとうございます。私は、日本の京都で、有機農業をしています。阿古達夫と申します。年間30種類の野菜と、水筒を栽培しています。私はサラリーマンを経験した後に有機農業を専業で始めました。今年で13年目です。今は農業の会社を立ち上げて従業員を雇用しています。私が有機農業を始めた時は周囲の賛成はほとんどなく、行政、周りの家族、農家、会社の同僚など、逆風の真っ只中でした。しかし、そこで作られた有機農産物の味に惚れ込みました。私は有機農産物に対する顧客のニーズも徐々に増えつつあることを感じていました。なので、有機農産物を生産し、欲しい方に届けることが私の役割だと認識して、有機農業を始めました。その時の、自分の中で決めたことが一つあります。それは、どんなことがあっても諦めないということです。Thank you. 私たちは持続可能な農業をするのがミッションですが、気持ちが続かずに挫折するケースがあります。その時に大切なことが諦めずに続けるということです。今は諦めずに続けてきてよかったなと本当に思っています。では、実際にどんなやり方で有機農業をしているのかをお伝えいたします。私たちは自然の循環を模範とした栽培方法で行っています。これは自然界の植物は外部から何も投入しなくても永続的に育っている事実を田畑に、応用しています。つまり農薬や肥料を使わず、その場に生えている草などの有機物を土壌に戻して農作物を育てています。今日はインドの、有機農業を志す皆さんとこの時間と空間を共有できて大変感動しております。有機農業は日本でも同じくまだメジャーではありませんが、一人一人の諦めずに続ける行動がやがて大きな輪になることを実感しています。今日のこの時間もまさにそうです。ぜひ皆さんと有機農業の世界を共に作っていければ感無量です。今日はお時間いただきましてありがとうございます。Thank you very much. Thank you, brothers, for sharing such very important wisdom. So now we request Professor Ashok S. Alur, Vice Chancellor, Kodagu University, to address us. Renowned academic in agriculture and natural resource management, Professor Alur has led key institutions, including the Center of Excellence for Farmer Producer Organizations, ಕೊಡಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂತ ಭಗವಾನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರನ್ನ ಮೃನ್ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶ್ರೀಗರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಡಮಟ್ಟು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತರೇ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಳಗ, ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ರೈತ
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು, ರೈತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನು ಮನ ಬಳಲಿಸಿ ಗಳಿಸಿ ತಂದು ಕೃಷಿ ಕೃತ್ಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ಅಂತ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ರೈತನಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವಚನ ಈ ವಚನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು, ತನು ಮನ ಬಳಲಿಸಿ ಗಳಿಸಿ ತಂದು ಕೃಷಿ ಕೃತ್ಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ. ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ, ಅವನಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಹೋದವು, ಆದರೆ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಅನ್ನದಾತರಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಬರೀ ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಾತರು ಕೂಡ. ಸಾಯಿಶ್ವರ್ಗೆ 1884 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಿ, ಅದು ಬರೀ ರಾಗಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 6000 ಟನ್ನಿನಷ್ಟು ಬೀಜ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. 7000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇಕೆ? 2-3 ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣನ್ನ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸುರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಫುಕುವೋಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಗುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮರಳಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ 14 ಎಮ್ಮೆಗಳಿದ್ದು, 6 ಆಕಳಗಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದತ್ತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಜಲ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೋಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಎತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ, ಆ ಗಂಜಲವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಮರಳಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದನಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೂರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳಿನ ಗಂಜಲು, ಸಗಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಆಕಳಿನ ಗಂಜಲನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನು
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಳುವಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80% ರೈತರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ವಿಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಶಹರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃಷಿಕರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರು ಇಂಥ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯುಷ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ನೀವು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನೀವು ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲುವ ನಾಣ್ಯಗಳು. ಬಸವಣ್ಣವರೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವೆಂಬುದೊಂದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇವನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆಯಿಂದ, ದೈವಿಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತರು, ನೀವು ಬರೀ ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಾತರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 1500 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೈತರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. Thank you, sir. I now invite Dr. Lakshmi Prasad V, CEO of BioV, to share a few words. A pioneer in the field of agriculture research, his work in this field has been recognized by the Honorable Prime Minister of India, and he's on the boards of many companies and educational institutions. He was also awarded an honorary doctorate for his contribution to agriculture by Sri Sathya Sai University for Human Excellence last year. Once again, pranams to Sadguru, the great Pradesi Swamiji, Jayachandra sir, Ashok Alur ji, Narsimurti ji, Kaka, Anand sir, and Anand Karli. And all beloved farmers, lot of people from around the world, all donators and all very, very, philanthropists, they love, first of all, they shown to the humanity, all humanitarians. Thank you very much for giving the opportunity for me to talk in the greatest audience here. This is an occasion, great occasion, where Sadguru is blessing the future crop of our beloved farmers. Really, actually, their hand is on the upper side. They are donating our food. We are on the receiving side. So we all, I say pranams to all of you, our beloved farmers. I don't know Kannada, otherwise I've spoken to you in your mother tongue. It is the greatness of India. Our ancestors have given tremendous knowledge, tremendous germplasm.
If you take any crop, any seed, we have hundreds of cultivars, hundreds of germplasm. Last year, 1 year, sir, I wish to tell you there are 172 new varieties of different crops. The new hybrids have been developed in a single year. So every year, the scientists are developing number of varieties so much to the needs of the whole world. This is exactly going online with our great Sadhguru, saying one world, one family. We can serve the whole world, not India. Sadhguru has made the world very small. He has taken whole world into his hands. He is blessing whole world with service to the health, education, and also now agriculture. So his main intention is the rural people, the downtrodden people, to bring them up in all sectors. And as our people were telling, this project, this Ragi, has a great potential of giving excellent protein, digestible protein, and a very nice carbohydrate. There's a great potential for, first of all, the thinking of Sadhguruji is to bless the pregnant woman and also the adolescent girls. Why, you understand? Adolescent girls, they're fed with very good protein and very good nutrition. They will, after marriage, they will give us one of the best healthy children. Then when the whole nation will be a very healthy nation, whole world is a healthy world. So again, Pranam sir, it is Swamiji, it's a great vision. This vision has to go around the world. Now, previously we were thinking, even our scientists, the community, we were thinking, yes, we are good families, or Japanese family, or Indian family, American family, European family, and Latin American families. Sadhguru's vision is a different one. We are no, it's only one family. All our race is of the single race, the human race. Our difficulties are same, or the enjoyment is of the same. And with his blessings, we are also working here with the new dynamics on the agriculture. We see in Europe, a lot of people tried pure organic agriculture without having fertilizers, without having pesticides and everything. It's almost like natural farming. But the production, the yield has come down. But to the raising populations of the world, we can't meet. That could be the concern of our ragi farmers also, all farmers. So there has to be, when you want to transform a normal field into an organic field, there we have to do slowly. So first year, I say 30% reduction in the chemicals, 30% enhancement in the organic components. Like that, sequentially next year, more 25 or 30%, and this also will increase that to 25%. And now, with the advent of biotechnology, agri-biotechnology, lot of products have come. We have seen, we are not giving in bulk now. We are seeing the nano way. So we have produced nano clays. We have produced nano fertilizers. We have produced wonderful, identified number of useful bacteria, fungi, and actinomycetes, microorganisms. They do wonders. Now, with the blessings of Swamiji, we are working on bioherbicides. Bioherbicides means we decide you are using glyphosate, atrazine, and all, we will stop that. We will see the simple bacteria or fungus will suppress the growth of weeds, and that will not do any harm to the plant. If you take into our mouth also, nothing happens. That's really the next technology. So this Satyasai University will do research, will lead the whole world, they will show a way to follow in one of the greatest innovations. We are also with the nano clay. We have made a nano clay which holds water
where the semi-arid climate conditions. I also worked in ICRISAT for about 7 years, where we worked on different technologies to how to cultivate different varieties like ragi, and where rainfall is very scanty, less rainfall, how to do when the rainfall doesn't come, what to do. Now, our universities like Tamil Nadu Agricultural University or Horticulture University in Hasaraghatta, lot of universities, even Dharwad, now with the great in dynamic personality of Ashok Alur, I am sure Kodagu University also will lead the nation. So we'll implement a lot of technologies. New technologies are coming in the very next, say, less than a decade. We will give the world the best of the technologies. And but Tamil Nadu Agricultural University has come up with one bacterium called Methylobacterium. Methylobacterium produces enzymes, it produces growth hormones, it produces root hormones, and accumulates a lot of water, and it saves water. And that is why all the arid crops like ragi, even say zowar, all the things will survive and will work well and will give a lot of yield, highest yield. So this is I want to say, I take this opportunity to thank Swamiji once again, and Swamiji has given me a job, a blessing, what you say, a responsibility, that to lead the research here with the university, and I promise that I'll do my best so that this research will be 100% farmer pro and the development pro, and will reduce, while see at the costs of the farming will be the lowest. I thank you once again, Swamiji, and all the farmers. Bless me. God bless you all, please. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ. ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು, ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಸರ್ಕಾರ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, He's Dr. T. B. Jayachandra ji, former Minister for Law and Parliamentary Affairs, Government of Karnataka. He is currently a special representative of Karnataka in the Parliament. We request T. B. Jayachandra ji to please address us. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯರವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹ್ವಾನಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣವರೇ, ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನಾನು 48 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿರವರ ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನದಾತನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅನ್ನದಾತರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 33 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 141 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ರೈತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಂತ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೈತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈತನಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 141 ಕೋಟಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವ. ಆ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾದಾಗ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖೇನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾತನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳದ ಮುಖೇನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಧುಸೂದನ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತ ದೇಶ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾವಯವ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಬಹುಶಃ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್ನವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನದ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಅವರ ಆಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷ, 120 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವೇ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಪಾನ್ ದೇಶ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮ ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಂತು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಸನ ಆಗ್ತದೆ. ತಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು? ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನವನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಚರಂತಿ ಮಠ್, ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಶೂರ್ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲತ್ತಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 55 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಿಶೂರ್ ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಬೇಕು? ಇವ್ರನ್ನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಾಂಶ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಆಯುಷ್ಪೂರ್ಣವನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹರಡುವಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು 48 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಅದು ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೈತರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀಜವನ್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋ ರೈತರು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೈತ ಉಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಉಳಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕರೆದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನ್ನವನ್ನ ಬೆಳಿಬೋದು ವಿನಃ ಅನ್ನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನವನ್ನ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು. ಆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಹೇಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದು, ವಾತಾವರಣ ಬಂದು, ನೀರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಹೇಬರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಸಾರಾಮ್. Thank you, sir. We now request Sri Sri Guru Paradeshi Kendra Swamiji to address us. Keregodu Rangapura Mutt has a long history of more than 500 years, and till date, Swamijis from the Mutt go to the villages every single day to guide the villagers on the path of Dharma. 500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮಧುಸೂದನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ವಿಷಯದ ವಿವರವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಭರಿತವಾಗಿ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 50 ಕೋಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಈಗಲೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಪ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಲಿ, ತಿಪ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ. ಆ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದಪ್ಪನವರು
ನಮ್ಮ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರರವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ರೈತರು ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತರು. ಹಣವನ್ನು ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯವರು 400 ರೂಪಾಯಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಂಜುಂಡಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು, ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯರು ಹೇಳವ್ರೆ, ರೈತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮನ ನೋಯಿಸ್ಕೂಡ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾತು. ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ, ನಾನು ಬೆಳೆದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ, ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕುಡಿದು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹೊಗಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ದೈವ ಸಂಭೂತರಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಐತೆ, ಮಠಗಳು ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರ ಐತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಬುದ್ಧರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಮಠಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೀನೇನು ಆಗಿತ್ಯ ನೋಡಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅವರೇ ಒಕ್ಕಬೇಕು, ಅವರೇ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಸಹಾಯ, ಊಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಹಾಯ. ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮಗೆ, ಬೇಡ ಇರೋಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದು, ಇಲ್ಲ ನಂಬುದ್ದೇರಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ನು ಅಗಲ ಕೈಕಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಗುಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ,
ಆ ಸದ್ಗುರುನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಅವರ ಕೈ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಶಾಲೆ, ನೀವು ಗೋಶಾಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗೋಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಮಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಗೋಶಾಲೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೋಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವು ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತೆ, ಆ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಕಟ್ಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೆಳೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಬರೀ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗಿವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದು ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇವರು ಆನಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು, ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು, ಪೂಜ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರೈತರೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಗಿ ತರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದವೆ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರಾಗಿ ಆಸಾಮ್ಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದೊಂದು ಸೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಗುರುಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತೇ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ, ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಈ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ 2 ಆನಂದ್ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಭೀಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಅವರು ಕೃಷಿಕರ, ಕವಿಗಳ, ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರತೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾವ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಸೇವೆ, ಅಂಥ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹುವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ತಮಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಕ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೊಡಗು, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಲ ವಿಷಯ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್. Fukuoka has come representing Ag Biotech, and also the farmer friend of his who both have joined us here. I was in Japan 2 weeks ago. I met Ag Biotech CEO, and I'm very happy that they were trying so hard to change the agricultural patterns in Japan. They have very little land and they have to grow a lot of food for their people. Yet he has committed to the idea of organic farming, natural farming, and because for the greater good of the people, and he has fought many battles of his own to come this far. So I'm very grateful to Ag Biotech to come here, and they have some very wonderful technologies, especially something that they were talking about, nitrification prohibitors. That's what Lakshmi Prasad ji told me. That helps to improve the soil quality, hold nitrogen for a longer time, and does not allow nitrites to flow into the water system and poison them. So there are many beautiful things that they have done. They have an iron catalyst, that's what they told me. And that's wonderful. I asked, please come and share this knowledge with us. Let's all work together and let's improve the agriculture of not just one country, but the whole world. Because we all have to eat food. Everybody has to eat food. And today our population may be 140 crores. Tomorrow will be 170 crores by 2060. And so many more mouths to feed. And the world population will be 12 billion. We have to feed all of them. And the only responsibility that anybody can really shoulder this is our farmers. So without the farmers, where will be? We won't be able to eat gold and dollars. We have to eat food. And good food comes from farmers. And farmers have to be happy in order to produce good food. So I am very happy that you could come here. Arigato gozaimasu. That's Japanese. ಜಪಾನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದಾಗ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಂತ. ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನೇ ಇಲ್ಲ. 70% 70% ಅದು ಭೂಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವನ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದಾವೆ.
ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೂಡ ತಾವು ಇಂಥ ನಾಲೆಜ್ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತವಾದಂಥ ರೈತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಂಜರ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪುನಃ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೈವಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರ್ತೋದು. IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೈವಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಸಾಯನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆನಂದ್, ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರದ್ದು ಸುಭೀಕ್ಷಾ ಆನಂದ್, ಅವರದ್ದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ್. ಅವರು 2012 12 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಬೆಳೆದು ತುಂಬ ಜನ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭರಣಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಭೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಊರಿನವರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವ್ರ ಊರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈತ ಕಿಸಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಿ ಕೂಡ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ, ಬ್ರೈನಿಂದ, ಯಾವುದೊಂದು ಬೋನ್ಸಿಂದ ಏನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೃಷಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು, ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಹರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರ ಮಕ್ಕಳಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತವರದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದರೆ ಅನ್ನದಾತರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ತುಂಬ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರೇ ದೇವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೇರೆ ದೇವರು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರೈತರೇ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿರಕಾಲವಾಗಿ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಬೇಗನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದೇ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾರ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವವಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 8 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 ಕೋಟಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 8 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ಈ ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ, thank you again for coming from Japan, and I look forward to many more visits, and also a very productive partnership in developing agricultural sector in India as well as in Japan by sharing our knowledge and our abilities. I look forward to your association with us. Please convey it to your CEO, and I would definitely visit again Japan and meet you. To all the children in the audience, these are the people, they feed you. These are the people who work under the sun, in rain, in all kinds of climates, so that you can study, you can grow healthy, you can become the future citizens of this country and the world. These are the people, these are the farmers who work day and night for you. They do not have comforts like you. They do not have a life of convenience like you. And they are the reason you become doctors, you become engineers, you become leaders, you become businessmen, you become rich, you become wealthy. They are the reasons because quietly, silently, somewhere they are sacrificing for your sake. Never forget that. Never forget that you have a responsibility. You have a debt of gratitude that you owe to these farmers. So when you grow up, please do something for the farming community of our country and the world as a mark of gratitude. Please don't forget them. Just because you can pay money and buy something, it does not, your responsibility or your gratitude does not end there. There is more to money than just what it meets our eyes. The hard work, the sweat and blood, the sacrifices of these farmers is behind all that we enjoy in our lives. So please be conscious of that. Please be aware of that. Please be sensitive about that. As young generation, the next generation, you must never forget their sacrifices. As I keep saying, Jai Jawan, Jai Kisan was the motto that Lal Bahadur Shastri ji gave. Jai Jawan has happened to some extent because if there is a war, then we all become emotional, we become patriotic, and once in a while we see some soldiers die and we all feel bad for them, and then we salute the soldiers, we conduct programs in their honor, and so on and so forth. Remember, those wars happen once in a while, but these farmers are fighting the battle day in and day out every day for our sake.
So Jai Kisan has to happen in our country. We must respect them for their sacrifices that they make. If they give up farming, we have no future. It's because of them that we all are. So please be grateful to them, respect farmers. Whenever you come across, you meet farmers, please take a moment to greet them. Say a namaskara. And if possible, say a thank you for what they do. ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವ್ಯಸನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಾವು ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಥ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಥ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.